അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ബഹുമാനികളെ, ഇന്നത്തെ മജ്ലിസിൽ നമുക്ക് ചൊല്ലാനുള്ള അതിപ്രധാനപ്പെട്ട അല്ലാഹുവിന്റെ മഹത്വമേറിയ ലത്തീഫ് എന്ന ഇസ്മ 100 തവണ 129 തവണ, അതിന്റെ കണക്ക് അങ്ങനെയാണ്. 129 തവണ ചൊല്ലി നാരിയത്തു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി നമുക്ക് ദുആ ചെയ്ത് പിരിയണം. അല്ലാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ലത്തീഫ് എന്ന അല്ലാഹുവിന്റെ മഹത്വമേറിയ ഇസ്മിന്റെ മഹത്വം നമുക്ക് അറിഞ്ഞവരാണ്. ലതഫല്ലാഹു ബിഹി ഫീ ഉമൂരി, അവന്റെ കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം അല്ലാഹുവിന്റെ ദയ ഉണ്ടാകും, ലോലതയുണ്ടാകും. അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രത്യേകമായൊരു സഹായം അവൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും ഉണ്ടാകും. വസീക ലഹു റിസ്ഖുൽ ഹസൻ, നല്ല സമ്പാദ്യം അവനിക്ക് വന്നു ചേരും. നാൾക്ക് നാൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാമ്പത്തികമായ ആ ഒരു മേഖല അള്ളാഹു മെച്ചപ്പെടുത്തി കൊടുക്കും. അവന് മരണം വരേക്കും ദാരിദ്ര്യം വരാതെ, സാമ്പത്തികമായ കുടുസ് വരാതെ, പ്രയാസം വരാതെ അദ്ദേഹത്തിന് ജീവിക്കാനുള്ള എല്ലാ നിലക്കുമുള്ള സൗകര്യം അല്ലാഹു തആല ഏർപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുമെന്ന് മഹാന്മാർ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചതാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ ലത്തീഫ് എന്ന ഇസ്മ 129 തവണ ചൊല്ലി സഹകരിക്കുക. എല്ലാവരും കൂടെ ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു നമുക്ക് ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും വിജയിക്കാനുള്ള സബബായി അല്ലാഹു തആല ഈ ദിക്റും അതേപോലെ ചൊല്ലാൻ പോകുന്ന സ്വലാത്തും അല്ലാഹു നമ്മൾ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. യാ ലത്തീഫു യാ അല്ലാഹ്, 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 യാ ലത്തീഫു യാ അല്ലാഹ്,
يا لطيف يا الله 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 അല്ലാഹുവേ നിന്റെ ലത്തീഫ് എന്ന ഇസ്മിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നന്നാക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും വിജയിക്കാനുള്ളൊരു കാരണമാക്കണം അല്ലാഹ്. നമ്മുടെ സർവ്വ ഉദ്ദേശങ്ങളും നീ നിറവേറ്റി തരണം റഹ്മാനെ. എല്ലാവരും കൂടെ ആരിയത്ത് സ്വലാത്ത് 11 തവണ വീതം ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം ചെയ്യട്ടെ, അല്ലാഹു ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك.
اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين والحمد لله رب العالمين. അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. നാം ചൊല്ലിയ നിന്റെ ലത്തീഫെന്ന മഹത്തായ വണ്ണമായ ദിക്റിന്റെയും സ്വലാത്തിന്റെയും ബറക്കത്ത് മിത്ല സവാബ് ഹബീബായ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്.
അവിടുത്തെ ഭാര്യന്മാർ, അവിടുത്തെ മാതാപിതാക്കൾ, അവിടുത്തെ മക്കൾ, അവിടുത്തെ പേരമക്കളുടെ ഹദറാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. അവിടുത്തെ അസ്ഹാബുൽ കിറാമിന്റെ ഹദറാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാൻ. അവിടുത്തെ ഉപ്പാപ്പമാരുടെ മാമമാരുടെ ഹദറാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. എല്ലാ അംബിയാ, മുർസലീങ്ങൾ, സ്വാലിഹീങ്ങൾ, മശായിഖന്മാർ, ഗൗസുൽ അദം ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിർറഹുൽ അസീസ്, റിഫായി ശൈഖ് ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിർറഹുൽ അസീസ് തങ്ങളുടെ ഹദറാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, സർവ്വ മഹാന്മാർ, സർവ്വ ഉസ്താദന്മാരുടെ ഹദറാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. കുടുംബത്തിൽ മരിച്ചുപോയ സർവ്വ മുഅ്മിൻ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ ഹദറാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, അവരുടെ ഖബർ ജീവിതം നീ അല്ലാഹ് അവർക്കുള്ള ദറജ നീ ഉയർത്തി കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. അവരുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നന്നാക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ജീവിതത്തിൽ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും രഹസ്യവും പരസ്യവുമായി ചെയ്ത് കൂട്ടിയ സർവ്വ തിന്മകൾ നീ അഫൂ ചെയ്യണമല്ലാ. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലി സയ്യിദിനാ വമൗലാനാ മുഹമ്മദ്. അർഹമുർ റഹീമായ അൽ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ രാജ സയ്യിദായ അല്ലാഹുവേ, അല്ലാഹുവേ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ, നമ്മുടെ ഉസ്താദന്മാരുടെ, ഭാര്യ മക്കളുടെ, കൂട്ടുകുടുംബക്കാരുടെ, അയൽവാസികളുടെ, ജ്യേഷ്ഠ അനുജൻ പെങ്ങന്മാരുടെ, ശരീക്കന്മാരുടെ, സഹായിച്ചവരുടെ, സഹകരിച്ചവരുടെ, ക്ലാസിൽ നിരന്തരം, മജ്‌ലിസിൽ നിരന്തരം കൂടെ ദിക്ർ ചൊല്ലുന്നവരുടെ, സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നവരുടെ, അവരുടെ കുടുംബക്കാരുടെ എല്ലാവരുടെയും ചെറുതും വലുതും രഹസ്യവും പരസ്യവും അറിഞ്ഞും അറിയാതെ ചെയ്തു വെച്ച സർവ്വ തിന്മകൾ നീ അഫൂ ചെയ്യണമല്ലോ, നീ മാഫു ചെയ്യണമല്ലോ. സലീമായ കൽബ് നൽകണമല്ലോ. അല്ലാഹുവേ, ഹറാമ് നോക്കാതെ, ഹറാമ് കേൾക്കാതെ, ഹറാമിലേക്ക് നടക്കാതെ, ഹറാമ് തൊടാതെ, ഹറാമ് പറയാതെ, ഹറാമ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാതെ, ഹറാം മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് കേൾപ്പിക്കാതെ നീ വിലക്കിയ സർവ്വ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി വിട്ടു നിൽക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണമല്ലോ. ഞങ്ങളത് നന്നാക്കണം റഹ്മാനെ, ഞങ്ങളെ നീ നന്നാക്കണമല്ലോ. നമ്മുടെ മരിപ്പ് നമുക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായി നല്ലൊരു വ്യക്തിയായി മാറാൻ, സർവ്വ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെട്ട നിലക്ക് നമുക്ക് നല്ലൊരു വ്യക്തി ജീവിതം ലഭിച്ച് നല്ല സ്വഭാവത്തോടു കൂടെ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹത്തോടെ, ആരെയും വേദനിപ്പിക്കാതെ, ആരെയും നോവിക്കാതെ, വാക്കുകൊണ്ടോ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടോ ചിന്ത കൊണ്ടോ ആരെയും നോവിക്കാതെ നല്ലൊരു വ്യക്തിയായി ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണമല്ലോ. നമ്മുടെ സ്വകാര്യ ജീവിതം നീ നന്നാക്കണമല്ലോ. ചെയ്യുന്ന ആരാധനകളിൽ, നിസ്കാരങ്ങളിൽ, ഇബാദത്തുകളിൽ, ദിക്റുകളിൽ പൂർണ്ണമായ ഇഖ്ലാസ് നൽകണമല്ലോ, ഭക്തി നൽകണമല്ലോ. നീ ഭക്തി നൽകണമല്ലോ. നമുക്കുള്ള പാവങ്ങളെല്ലാം നീ പുറത്തു തരണമല്ലോ. നിന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നന്നാക്കണമല്ലോ. നിന്റെ റഹ്മത്തായ മുത്തായ തങ്ങളെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് പാവികളായ, ദോഷികളായ, നിന്റെ അടിമകളായ ഞങ്ങളുടെ പാവങ്ങൾ നീ പുറത്തു തരണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ നന്നാക്കണമല്ലോ. സലീമായ കൽബ് നൽകണമല്ലോ. ദുഷിച്ച മനസ്സിനെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി തന്ന് നല്ലൊരു സ്വഭാവം ഇട്ട് തരണമല്ലോ. നല്ലൊരു വ്യക്തി ജീവിതം തരണമല്ലോ. കിബറില്ലാതെ, ഹസദില്ലാതെ, വിനയത്തോടെ, ഗൈബത്തും നമീമത്തും പറയാതെ, ആരെയും നോവിക്കാതെ, ആരെ കുറിച്ചും ഒന്നും ഫിത്നയാക്കാതെ, എല്ലാ അലിമീങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കാനും ആദരിക്കാനും, മുതിർന്നവരെ ബഹുമാനിക്കാനും, മക്കളെ സ്നേഹിക്കാനും, എല്ലാത്തിനോടും റഹ്മത്ത് കാണിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണമല്ലോ. അല്ലാഹുവേ, തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ പാവങ്ങൾ നീ പുറത്തു തരണമല്ലോ. ആയുഷ്കാലത്ത് ഒരുപാട് തവണ ഹജ്ജും ഉംറയും നിർവഹിക്കാൻ, അർദിയായ സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ, ഹബീബായ തങ്ങളുടെ റൗള ശരീഫിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي كلت حيلتي يديك. ഇങ്ങനെ ധാരാളം ചൊല്ലാൻ, ഒരുപാട് സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലാൻ തൗഫീഖ് നൽകണമല്ലോ.
അല്ലാഹുവേ, നമ്മുടെ മരണം ഖൈറാകുന്ന സമയത്ത് പരിശുദ്ധ മദീനയിലേക്കൊന്നെത്തിപ്പിച്ച് അവിടെ ധാരാളം സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലി 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 എല്ലാ പാവങ്ങളെല്ലാം പുറത്തു തന്നു. അല്ലാഹുവേ, മുത്തായ തങ്ങളെ സ്വപ്നത്തിലും യഖ്ളത്തിലും ധാരാളം മദീനയിൽ വെച്ച് കണ്ട് ഒടുവിൽ അവിടെ വെച്ച് മരിക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണമല്ലോ, തൗഫീക്ക് നൽകണമല്ലോ, തൗഫീക്ക് നൽകണമല്ലോ. ഞങ്ങളെ നന്നാക്കണമല്ലോ, ഞങ്ങളെ നന്നാക്കണം റഹ്മാൻ. നമുക്കുള്ള സ്വഭാവം നന്നാക്കണമല്ലോ, തഖ്വ നൽകണമല്ലോ, ചെയ്യുന്ന ആരാധനകളിലെല്ലാം ഇഖ്ലാസ് നൽകണമല്ലോ, ഭയഭക്തി നൽകണമല്ലോ, ഭയഭക്തി നൽകണം റഹ്മാനെ. പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളെ തൊട്ട് കാത്ത് രക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. അപകട മരണങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും, മക്കളെയും മാതാപിതാക്കളെയും ഉസ്താദന്മാരെയും എല്ലാ മുഅ്മിനാത്തുകളെയും നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണമല്ല. എല്ലാവിധ അപകട മരണങ്ങളെ തൊട്ട് കാത്ത് രക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. മോശപ്പെട്ട മരണങ്ങളെ തൊട്ട് കാത്ത് രക്ഷിക്കണമല്ലോ, ദുഷിച്ച മരണങ്ങളെ തൊട്ട് കാത്ത് രക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. ആത്മഹത്യ ചെയ്തുള്ള മരണങ്ങളെ തൊട്ട് കാത്ത് രക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. കിരിമുരിക്കുന്ന മരണങ്ങളെ തൊട്ട് കാത്ത് രക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, രോഗങ്ങൾ തന്ന് ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. താങ്ങാനുള്ള ഈമാനില്ല റബ്ബേ, താങ്ങാനുള്ള ഈമാനില്ല അല്ലാഹ്. നാം ചെയ്ത പാവങ്ങൾ കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് നീ രോഗങ്ങൾ തന്ന് പല അദാബുകൾ തന്ന് ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണമല്ലോ, നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണമല്ലോ. എല്ലാവിധ ശത്രുക്കളെ തൊട്ട് മുസ്ലിമീങ്ങളെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണമല്ലോ. പലസ്തീൻ ജനതയെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണമല്ലോ. അല്ലാഹ്, ദുനിയാവിൽ ഏതെല്ലാം മൂലകളിൽ, ഏതെല്ലാം ഭാഗത്ത്, എവിടെ വെച്ചെല്ലാം പാവപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങൾ വേദന അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടോ അവർക്കെല്ലാം നീ കാവലാകണമല്ലോ. നിന്റെ മഹാന്മാരുടെ കാവലിട്ട് കൊടുക്കണമല്ലോ. അവരുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തണമല്ലോ, നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണമല്ലോ. അല്ലാഹുവേ, വീടില്ലാതെ വിഷമം പറഞ്ഞവരുണ്ട്, ഖൈറായ നല്ല വീട് നൽകണമല്ലോ, ബറക്കത്തുള്ള സന്തോഷമുള്ള വീട് നൽകണമല്ലോ. അല്ലാഹുവേ, കടങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, കടങ്ങൾ തീർക്കാനുള്ള സഹിലായ വഴി നീ തുറന്നു കൊടുക്കണമല്ലോ. കടം ബാക്കി വെച്ച് ഞങ്ങളെ നീ മരിപ്പിക്കല്ലയല്ലോ, ഞങ്ങളെ റൂഹ നീ പിടിക്കല്ലയല്ലോ. മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് നീ നല്ല മക്കളെ നൽകണമല്ലോ. ഖൈറായ നല്ല ബറക്കത്തുള്ള ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ഉപകാരം ചെയ്യുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക് നന്മ ചെയ്യുന്ന ഖുർആനോദി ഹദിയ ചെയ്യുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക് നിരന്തരം ദുആ ചെയ്യുന്ന നല്ല മക്കളെ നൽകണമല്ലോ. തന്ന മക്കളെ കൂട്ടത്തിൽ ചേർക്കണമല്ലോ. നല്ല ബുദ്ധിശക്തി കൊടുക്കണമല്ലോ, ഓർമ്മശക്തി കൊടുക്കണമല്ലോ. അലിമിങ്ങളാക്കണം റഹ്മാനെ. തെമാടികളാക്കല്ലയല്ലോ, വ്യഭിചാരികളാക്കല്ലയല്ലോ, കള്ളന്മാരാക്കല്ലയല്ലോ. അല്ലാഹുവേ, കളവ് പറയുന്നവരാക്കല്ലയല്ലോ. അല്ലാഹുവേ, നിനക്ക് വെറുപ്പുള്ള, നിനക്ക് വിദേശമുള്ള സർവ്വ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുന്നവരാക്കണം റഹ്മാനെ. നീ തൗഫീഖ് നൽകണമല്ലോ. നാഫിയായ ഇൽമു ഞങ്ങൾക്ക് നീ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണം റഹ്മാനെ. നീ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണം റഹ്മാനെ, നീ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണം റഹ്മാനെ. വിവാഹപ്രായമെത്തിയ എത്രയോ യുവാക്കൾ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്, നിരന്തരം ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, നീ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അനുയോജനകളെ കൊടുത്ത് സന്തോഷമുള്ള ദാമ്പത്യ ജീവിതം അവർക്കെല്ലാം നീ പ്രദാനം ചെയ്യണമല്ലോ, നീ പ്രദാനം ചെയ്യണമല്ലോ. ജോലിയില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല ജോലി നൽകണമല്ലോ, നല്ല ജോലി നൽകണമല്ലോ. ഉള്ള ജോലി നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണമല്ലോ, ഉള്ള കച്ചവടത്തിൽ കൃഷിയിൽ നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണമല്ലോ. നമുക്ക് തന്ന സന്താനങ്ങളിൽ, വാഹനങ്ങളിൽ, വീടുകളിലെല്ലാം നീ ബറക്കത്തും ഐശ്വര്യം അഭിവൃദ്ധി നൽകണമല്ലോ. നീ ദാരിദ്ര്യം തരല്ലയല്ലോ, ദാരിദ്ര്യം തന്ന ഞങ്ങളെ നീ പരീക്ഷിക്കല്ലയല്ലോ, ദാരിദ്ര്യം തന്ന നീ പരീക്ഷിക്കല്ലയല്ലോ. ഒരുപാട് തവണ ഹജ്ജും ഉംറയും ജീവിതത്തിൽ നിർവഹിക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണമല്ലോ, തൗഫീക്ക് നൽകണമല്ലോ,
തൗഫീക്ക് നൽകണമല്ലോ. മാരക രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. മാരക രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് കാത്തുരക്ഷിക്കണമല്ലോ. ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവരിൽ പലരുമുള്ളത് രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരാണ്. അവരുടെ കുടുംബക്കാരാണ്, അവരുടെ മാതാപിതാക്കളാണ്, അവരുടെ മക്കളാണ്, ഭർത്താക്കന്മാരാണ്. കഠിനമായ രോഗത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ക്യാൻസർ പോലത്തെ വേദന കടിച്ചിറക്കുന്ന നോബവനി അനുഭവിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ തന്ന് നീ പരീക്ഷിക്കല്ലേ അല്ലാ. രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർക്ക് ആജിലായ താമായ ശിഫ കൊടുക്കണമല്ലോ. ശിഫ കൊടുക്കണമല്ലോ. നീ ഷാഫിയാണല്ലോ. നീ ശിഫ കൊടുക്കണമല്ലോ. അല്ലാഹുവേ നീ ശിഫ കൊടുക്കണമല്ലോ. അത്തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. സന്താനങ്ങളെ, മാതാപിതാക്കൾ, ഉസ്താദന്മാരെ, നമ്മെല്ലാവരെയും നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.